Good evening, all of you. So I'm leading the Biotechnology Division of Rubber Research Institute of India. As you know that we have developed genetically modified rubber plants. Actually, the plants were developed in 2003, and after intense lab studies, we have gone for the confirmed field trial of the plants. You know, there are biosafety regulations in India for taking the transgenic plants to the field. And there are two regulatory agencies. One is under the Department of Science and Technology, and the other is under the Ministry of Environment and Forest. We have to get clearance from these two nodal agencies to take a transgenic rubber plant to the field. Rather than getting permission from these nodal agencies, the state governments will also have to give permission to take the plants to the field. So after we develop the plants and the lab studies, we approached the government of India for giving permission for taking the plants to the field. And we were given permission actually in 2010 to plant these in a confined area of 1 acre. And we approached the different states for getting permission. And you know, Kerala state denied permission. We were given permission to plant in Maharashtra and Kerala since the gene that has been inserted was an abiotic stress tolerant gene. That means the plant will have the capability to cope with changes in climate. So this was the gene that was introduced. This manganese superoxide dismutase gene was introduced, and we got permission from the government of India to plant in CS Chernobyl and also in Dapchani in Maharashtra in our regional research station. But both these states, after deliberations for long 6 years, they denied permission to plant these two states. Then we had to approach all the other states. And actually, in 2016 late, we got permission from ASAM. And again, what the nodal agency said that since the permission was given back in 2010, we have to go again to the nodal agencies to get fresh permission. So all the official formalities were repeated, and finally in 2020 we got permission to take the plants to the field in Assam, and we have planted the first transgenic tree in India and also the first transgenic rubber in the world with an agronomically important tree in Assam. Now it's almost 3 years we have taken the plants and the study is going on. We have to wait for about 15 years for the completion of the study of the confined field trial, after which we'll see whether the gene incorporated is showing the qualities that is the plant has abiotic stress tolerance. After that, we can think of taking these plants to a commercial level. And we have recently another transgenic was also developed that is with an osmotic gene that gives both biotic and abiotic stress tolerance. And these we have planted in Tripura also. So why we have taken the northeast, you might have understood because the other states haven't given permission, they have denied permission. But you know, worldwide transgenics, even food crops, they are developing in large numbers. Now, as I understand, America has adopted about 80 to 90% transgenic food crops, different things, corn, maize, etc. So this has to come to the what to say, to the world. The future will be a transgenic world because if we can increase the production of a crop where people are dying out of hunger, this technology will become accepted by the people in the world. So this is in the infancy, as you know, computers came, so many people they could not adopt it. But now we know as a small computer, we have mobiles in our hands. Similarly, this genetic modification technique will become acceptable in the future. That's what I see. And now we have also gone into a new technology than the transgenics because these have less biosafety regulations, that is gene editing. That means we can knock out a gene which is causing a problem. For example, if it's a disease, if a gene that is responsible for causing a fungal infection, we can knock out that gene, the plant will become disease resistant one. So such type of new varieties of rubber plants will be developed through gene editing also in the future. That's what we are focusing on. Thank you. ഞങ്ങള് ഏകമാനമായിട്ട് ഒരു ഡീൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ട് അത് സംസാരിച്ച് തീർത്തിട്ട് ഡോക്ടർ കഥ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ചിന് അപ്പുറത്ത് ജനറ്റിക് ആയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻസ് നടത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നടത്തിയ പലതും ഫീൽഡിൽ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന്റെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ്
മുന്നോട്ട് നോക്കിയുള്ള ഗവേഷണമാണ് വളരെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നത്. പല ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ അഡ്വാൻസ് ക്ലൈമറ്റിന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഈ മേഖലകളിലെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പണത്തെ ഏതാനും മിനിറ്റോട് ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, Yeah. പ്ലീസ്. So, very interesting to know the kind of work you're doing. And very sad that you're not being allowed to go to Kerala. My question is, what are the reasons that the government of Kerala and government of India have to prevent you from doing your work? And what do you think are the negative effects of having this kind of genetically modified? The government of India has no against opinion regarding taking the transferees, but they insist that we should get permission from the state. The state should give permission. That's why they are asking us to get NOC from the states. But Kerala government, we approached both the governments, that's the left and the Congress, but both the parties they told that Kerala is GM free state. But I strongly believe that they will have to change their opinion in future because GM is coming up. You know, even the food that they take from our markets, they are GM. Some of them are GM. Unknowingly, we are consuming. It's not no scientific evidence is there proving that GM is. ഇഷ്യൂ എന്നുള്ളതാണ്. So it's a new technology. So that's the issue. Any negative effects? ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ Negative things that can come out of this? Your mind? Anything negative that can happen to the plantation? There, so many NGOs are spreading news that there are negatives, but there is no scientific evidence still now saying that due to GM this has happened. No negatives. So one more question. What will happen if you disobey this? Government of not planting. What will happen if you plan? What will happen if you disobey this? There are this big funded disobey. No, the consequence. What was the ഭയങ്കര ഇഷ്യമാണ്. പക്ഷേ ഇത് happening. what is the issue? അതിന് ചരിത്രം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് 2020 അല്ലേ? 20 ആദ്യ ഫീൽഡിൽ കൊണ്ട് നട്ടത് അത് അവസാനം. കാരണം അതിന് നമ്മൾ 10 കൊല്ലത്തോളം ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രീസറിൽ നമ്മുടെ ലാബിൽ ഇട്ടുണ്ടാകും. What is the consequence of disobeying that? അത് ഗവൺമെന്റ് സമ്മതിക്കില്ല. സമ്മതിക്കുന്ന നാം നാടുവാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇത് തെറ്റിയിട്ടുണ്ട്. What happened? What is the consequence? Prosecutor, there must be some law. Stop the land. Laws and regulations are there. Yes. What will happen? What does the law say will be the consequence? I know, yeah. I mean, you're planning like you can do that. You can afford to do that. I just want to try to do. It's not now. Prevent what's happening. Law to prevent planting of GM in Kerala. That doesn't exist. But there are SAP rules and regulations. So I can say. Government policy. കേരള ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. See, the point is, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പെൻഷൻ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല, ട്രയൽസ് എടുക്കാമായിരുന്നു. ഓക്കെ, വീട്ടിൽ പെൻഷൻ ഇഷ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു മോറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആ മോറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സമയത്ത് മിനിസ്റ്റർ വെങ്കടനാണ് അന്ന് അവിടെ മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന ആ മാന്യ വ്യക്തി. അതിനു മുമ്പ് കൊമേഴ്സ് മന്ത്രിയായിരുന്നു. കൊമേഴ്സ് മന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോൾ അന്ന് അദ്ദേഹം GMനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത ആളാണ്. അദ്ദേഹം MOEFന്റെ മന്ത്രിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടിൽ വേണ്ടി കോൺട്രവേഴ്സി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മോറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചു. So I talked directly, why are you doing this? He said, it's only moratorium. That's agricultural scientists, including Bates, പറഞ്ഞു, we shall, do abundant portion എന്നാണ് വാക്ക് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവിടെ പൊളിറ്റിക്കലി അതൊരു ഇഷ്യൂ ആയി. ഇതൊരു റൈറ്റ് വിങ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു. സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി, ഞങ്ങൾക്ക് പൊതുവികാരങ്ങളുടെ കണക്കിലെടുത്തേ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസിഷൻ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ. സോ പുട്ടിൻ ബാക്ക് വേണം. അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളിലും ഇതാണ് സംഭവിച്ചത്. This happened during the previous government, which is not right. So how did you come to the conclusion right with? Secondly, since it is the new government,
Now that it is the new government, can we not make another application for trying it out in Kerala? We have already given, they have again applied, but we have not got a response from them. When? Because last year, because To the the central Osmotic Kerala government. the Osmotic plant was planted last year, You 2024. have been application That to time Kerala we government. applied the state government, yeah, we applied. ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചതെന്നറിയാമോ? ഓഫ് ദ റെക്കോർഡ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് പോയി മുന്നോട്ട് പോയി നേരിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നോ നോ അപ്പൊ അന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തുണ്ടായിരുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കളോട് ചോദിച്ചു ഇത് ഞങ്ങൾ പരിമിതി ചെയ്യും ഡോണ്ട് പറയുന്നു. ആ വേണ്ടി പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പോയിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചത്. മഹാരാഷ്ട്ര ഗവൺമെന്റ് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ്, കേരളത്തിന് വേണ്ടാത്ത സാഹചര്യം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. സോ സംതിങ് മസ്റ്റ് ബി റോങ് വിത്ത് GM. എത്ര വർഷത്തെ ഡിപ്രസീവ്. അവസാനം എന്താ സംഭവിച്ചത്? ആസാമിൽ സംഭവിച്ചത് ഇറ്റ് വാസ് പേഴ്സണൽ ഇക്വേഷൻ. വളരെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു യു കാൻ ഡു ഇറ്റ് ഹിയർ. അപ്പോഴും അന്ന് കേരള ഗവൺമെന്റിന് ഞാൻ എഴുതിയിരുന്നു ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു കാലത്ത് പറയും ദ ഗ്രേറ്റ് ജീൻ റോബറി എന്നുള്ള അടുത്ത സ്റ്റോറി വരുമായിരുന്നു. സോ ഐ വാസ് ഫോർട്ട് അവിടെ നടന്നതിന് മുമ്പ് വീണ്ടും കേരളത്തിലേക്ക് എഴുതുക. ഇപ്പോഴും കേരളത്തിലേക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ട്. അതല്ല പോസിറ്റീവ് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടെക്നോളജിയുടെയും അപ്പുറത്തേക്ക് മാറിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ജീൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ ചെയ്തു. Reduce lattice allergy and reduce lattice biases. അതൊക്കെ വളരെ റോമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. Cut ചെയ്ത് കളയാണ് അവർ ഇത് തെറ്റുന്നില്ല. അകത്തെ ട്രാൻസ്മിഷൻ നമ്മൾ ജീൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും. ഇത് വേറെ ഒന്നും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിംഗ് ഔട്ട് ആയിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ അസുഖങ്ങൾ കുറയാനായിട്ടൊക്കെ ഒത്തിരി റിസർച്ച് നടത്തുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ റബ്ബറിൽ ഇപ്പം ഡിസീസിന് കാരണമായ ജീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ we can knock out and reduce the disease to be tracked. അത്തരമുള്ള റിസർച്ച് നമ്മൾ തുടങ്ങി. Okay, I think on that note, വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ടില് ഹാൻഡ് ഓവർ ദ ഫ്ലോർ ടു ഡോക്ടർ ജി. താങ്ക് യു. 3 minutes for you, sir. റബ്ബർ കൃഷിയുടെ ഭാവി അതിനെ പറ്റിയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഡോക്ടർ സിജു പറഞ്ഞു പോയി റബ്ബർ കൃഷിക്ക് ഭാവിയുണ്ട്. യാതൊരു സംശയമില്ല, റബ്ബർ കൃഷിക്ക് ഭാവിയുണ്ട്. പക്ഷെ റബ്ബർ കർഷകന് ഭാവിയുണ്ടോ എന്നതിനെ പറ്റി ആരും സംസാരിച്ചില്ല. റബ്ബർ കൃഷിക്കാരന്റെ ഭാവി എങ്ങനെ ശോഭനമാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ 2 വാക്ക് പറയാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞാനിത് ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടല്ല, ഞാനിത് കർഷകനായിട്ടാണ്, ഒരു കർഷക പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം, ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റബ്ബറിന് വില കിട്ടുന്ന രാജ്യം, അതായത് ഫാം ഗെയിൻ പ്രൈസ് ഇന്ത്യയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും ഈ പ്രൈസിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വലിയ കാര്യമില്ല. സിജു സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു, വില നിശ്ചയിക്കുന്നതിനെ പറ്റി നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല. വേറൊരു ഭാഗം പറഞ്ഞു, നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് 71% നമ്മൾ റബ്ബർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ 10% മാത്രമേ ഇവിടെ വാല്യൂ ആയിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു പറഞ്ഞു. ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന റഫാം എന്ന് പറയുന്ന റബ്ബർ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി ഒരു ഭാവി റബ്ബർ കർഷകരെ കണ്ടെത്തുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ 10% എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കൂട്ടിക്കൂടാ? അത് ഫാം ലെവലിൽ, കർഷകന്റെ ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത് വാല്യൂ ആഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി കർഷകന് ആദായം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം വെച്ച് ആണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു മോഡൽ യൂണിറ്റ് ആണ് റഫാം എന്ന പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി ഇപ്പോൾ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മോഡൽ കമ്പനിയായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. കർഷകന്റെ ഉൽപ്പന്നം കർഷകന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റുക,
ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആദായം കർഷകന് തിരിച്ചു കൊടുക്കും. ഇതാണ് ഫാമർ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും നൂതനമായ ആശയം. അതൊരു പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിയാണ്, പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയാണ്. അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻഡ് കൂടാതെ കർഷകൻ തരുന്ന ഉൽപ്പന്നം അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നമായി മാറ്റുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അധിക ലാഭം പേറ്റനേജ് ബോണസ് ആയിട്ട് കർഷകന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ നൂതന സംവിധാനം ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഫാമർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ആദ്യത്തെ കേരള ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്ത ഒരു കമ്പനിയാണ് റഫാം പാല കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന റഫാം പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി. ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെടിച്ചട്ടികളും ഗ്രോ ബാഗുകളും നിങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ കാണാം. ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ ഉൽപ്പാദനം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ലക്ഷ്യം ഇതാണ്, കർഷകന്റെ ഉൽപ്പാദനം യാതൊരു കാരണവശാലും റോ മെറ്റീരിയലായിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കാതെ, റോ മെറ്റീരിയലായിട്ട് വിൽക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കർഷകൻ സ്വന്തം പ്രൊഡ്യൂസ് ഒരിക്കലും വില നിശ്ചയിക്കാൻ അവകാശം ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വില നിശ്ചയിക്കാൻ ഉൽപ്പന്നം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അതിന് സ്വാതന്ത്ര്യവുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദനത്തെ ഉൽപ്പന്നമാക്കി നമ്മൾ വിൽക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി അതിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ഒരു മോഡൽ എന്ന നിലയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് റഫാം പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി. അതിന്റെ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്തെ ഗ്രോ ബാഗുകൾ കേരള ഗവൺമെന്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിന് പകരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രോ ബാഗ് ഇപ്പോൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഗവൺമെന്റ് സ്കീമിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും കൂടിയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ചെടിച്ചട്ടികൾ ഗ്രോ ബാഗിന് പകരമായിട്ട് ഈ ചെടിച്ചട്ടികൾ നൽകുന്നതിനുള്ള ഓർഡർ ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ കൂടെ ഇതിന്റെ മാർക്കറ്റ് വ്യാപിപ്പിക്കാമെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ പല പല പ്രോഡക്റ്റുകളും ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഇതിന് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ നിർത്താം. ഇത് കർഷകൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കത്തില്ല. ഇത് ഒരു കളക്റ്റീവായിട്ട് പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഈ ഫാമർ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി. അത് മാത്രം കൊണ്ട് പാകത്തില്ല, ഇതിന് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് വേണം. പ്രൊഡക്റ്റീവ് അലയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കീമിൽ കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇത് ഗവൺമെന്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്കീമാണ്. മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു സ്വന്തം കമ്പനി തുടങ്ങാതെ തന്നെ മറ്റുള്ള കമ്പനികളുമായിട്ട് മാനുഫാക്ചറുമായിട്ട് കൊളാബറേഷൻ കൊണ്ടുപോയി ഈ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ട്സുകൾ നമ്മൾ ഉത്പാദിപ്പിച്ച് കർഷകന്റെ പ്രൊഡ്യൂസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് കർഷകന്റെ പ്രൊഡ്യൂസ് അവിടെ ആ കമ്പനി വാങ്ങിക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് അവിടെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുകയും അത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അധിക ലാഭം കർഷകന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്കീമാണ് ഞങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു ചെറിയ മോഡൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. താങ്ക് യു.